салом бинандагони азиз, имрӯз 11 май аст. шуморо бо тозатарин хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон дар барномаи ахбори озодӣ ошно мекунем. Дар барнома ин мавзӯъҳоро дорем. барои хомӯш кардани эътирози тарафдорони сарвазири собиқ дар баъзе шаҳрҳои Покистон артиш мустаққар шуд. аз донишгоҳ ба сарбозӣ даҳо хатмкунандаи донишгоҳи Кӯлоб як соли ояндаро дар хидмат пушти сар хоҳанд кард. баъди хатми донишгоҳ ба сафи қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда як сол қарзи шаҳрвандии худро адо намоянд. ва хадамоти гумруки Тоҷикистон эътироф мекунад, ки соли гузашта реэкспорт ё бо содироти баъзе маҳсулот ба Русия бештар шуд. рӯзи 11 май полиси Покистон садҳо тарафдори сарвазири собиқи ин кишвар Имрон Хонро боздошт намуд. дар минтақае ки тарафдорони ӯ ба тахриби биноҳову моликияти давлативу хусусӣ роҳ дода буданд, аз ҷумла вилояти Панҷобу шаҳри Исломобод артиш мустаққар гардид. Имрон Хон рӯзи 9 май ба муддати 8 рӯз ҳабс шуд. ӯ бо фасод муттаҳам мегардад. Имрон Хон моҳи апрели соли гузашта аз мақомаш барканор шуд. аз он замон ба ин тараф ӯ бо низомиёни қудратманди покистонӣ дар ҳоли ихтилоф қарор дошт. низомиёни покистон мегӯянд масъулияти нооромиҳо бар дӯши фаъолони ҳизби таҳрики инсофи зери раҳбарии Имрон Хон аст. дар пайи эътирозҳои хушунатбор танҳо дар вилояти Панҷоб 1300 пайрави Имрон Хон боздошт шудааст. мавзӯъро ҳамкорамон Мумин Аҳмадӣ идома медиҳад. даргирии тарафдорони Имрон Хон, сарвазири собиқи Покистон, бо пулис дар Исломобод. боздошти сарвазири собиқ хашми тарафдоронашро барангехт ва онҳо ба хиёбонҳо рехтанд. имрон Хон, ки ҳангоми ҳузураш дар додгоҳи олӣ боздошт шуд, ба фасоди идорӣ ва ғайриқонунӣ фурӯхтани тӯҳфаҳои давлатӣ муттаҳам шудааст. дар наворҳо дида мешавад, ки ӯро дар ҳалқаи нерӯҳои пулис ба берун мебаранд. эътирози олуда ба хушунат саросари Покистонро фаро гирифтааст ва чанд нафар куштаву захмӣ шудааст. даҳҳо эътирозгар боздошт шудаанд. корамро гузошта ба ин ҷо омадам. ҳарчанд ягона ноновар дар хона ҳастам. мо метавонем ҳар бинои давлатиро муҳосира кунем ва барои ин омода ҳастем. 100 нафарро мепаронанд, 300 ё 1000 нафарро ҳеҷ аҳамият надорад. чӣ қадре аъзои ҳизби моро мекушанд, мо аз роҳамон намегардем. имрон Хони 70 сола моҳи ноябри соли гузашта, ки ҳамроҳ бо ҳазорон тарафдораш ба сӯи Исломобод ҳаракат мекард, аз тири туфангча маҷрӯҳ шуд. баъдан ӯ як мақоми хадамоти иктишофии Покистонро дар суиқасд ба ҷонаш муттаҳам кард. ситораи собиқи бозии крикет, ки дар соли 2018 ба мақоми раҳбарии Покистон расида буд, дар райдиҳие дар парлумон дар моҳи апрели соли гузашта аз мақомаш барканор шуд. рӯ меорем ба Тоҷикистон, ки дар ин ҷо даъвати баҳори ҷавонон ба артиш идома дорад. ҳамзамон бо ин баъзе аз донишгоҳҳои кишвар бо нашри наворҳо мегӯянд донишҷӯёнашон довталабона имтиҳонои хатмро пеш аз муҳлат супоридаву ба хидмат мераванд. аммо дар гузашта худи донишҷӯён ҳарфи дигар мегуфтанд. маҳмадҷон раҳматзода шоҳиди гусели хаткунандагони дипломдори донишгоҳи Кӯлоб ба хидмати ҳарбӣ шуд. гусели донишҷӯён ба хидмати ҳарбӣ дар донишгоҳи Кӯлоб бо иштироки падару модарон, омӯзгорон ва шахсони расмӣ. бархе аз донишҷӯён мегӯянд бо ихтиёри худ ва ризояти волидайн ба артиш мераванд. имрӯз ман тасмим гирифтам, ки баъди хатми донишгоҳ ба сафи қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда як сол қарзи шаҳрвандии худро адо намоянд. маросимро мудирияти донишгоҳ созмон додааст. барои ин донишҷӯён ҳамаи имтиҳонҳоро пеш аз муҳлат супоридаанд. ёдовар мешавем, ки дар ин чорабинӣ аз ҷониби раёсати донишгоҳи давлатии Кӯлоб ва мақомотҳои иҷроияи шаҳру ноҳияи минтақаи Кӯлоб ва волидайни наваскарон дар ин чорабинӣ иштирок доранд. ҳамаи 73 нафар расман гӯё таҳсилро дар донишгоҳ хатм кардаанд. онҳо ҳамагӣ як сол хидмат мекунанд. гуфта мешавад ҳамин муҳлат яке аз сабабҳои хоҳиши онҳо ва ризояти волидайн шудааст. ба ҳамаи мо маълум аст, ки имрӯз дар тамоми саросари ҷумҳурӣ даъват ба сафи қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон баром монда шудааст ва ҷавононе, ки рӯяи баланди ватандӯстӣ доранд, бо хоҳиши худ ба сафи қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар гарда истоданд. аз ҷумла бародари ман Имомов Насим
که امسال دانشگاه را ختم نمود با خواهش خود در اساس رضایت والدین به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان امروز سفربر می‌گردد. هرچند این بسیج یا سفربری اختیاری نامیده می شود، سالی گذشته در همین شب و روز بعضی از دانشجویان گفته بودند که مجبوراً به ارتش برده می شوند. پیشتر از دانشگاه دولتی باختر 123 ختم کننده نیز سرباز شدند. سران دانشگاه ها میگویند که یگان ختم کننده با زوری به ارتش جلب نشده است. ولی دانشجویان گفتند پیش از دعوت با آنها صحبت و مشورت های مخصوص برگزار شده است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب. در 3 ماه اول سال جاری 350,000 ساکن تاجیکستان با مهاجرت مهنتی به روسیه رفتند. بر پایه معلومات خدمات دولتی امور روسیه این رقم در نسبت همین دوره سال گذشته 40% زیادتر بوده است. در مجموع در همین مدت از تاجیکستان به روسیه با هدفهای گوناگون 516,000 کس سفر کرده است. مهاجرت به روسیه تا کنون یکی از منبع‌های اصلی درآمد خانواده‌های تاجیک محسوب می‌یابد. مبلغ انتقال مهاجران کاری تاجیک به وطن در سالهای گوناگون از 4 تا نصف مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل داده است. برنامه اخبار آزادی را ادامه می‌دهیم. مقامات امنیتی ولایت سوخت تحقیق پرونده خورشید فاضلوف روزنامه‌نگار تاجیک را به انجام رساندند. در نظر است پرونده این خبرنگار بعد تصدیق دادستانی به دادگاه ارسال شود. با وجود تنقیدهای زیادی سازمان‌های حامی حقوق مقامات تاجیکستان خورشید فاضلوف را آزاد نکردند. جزئیات بیشتر در گزارش مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی. وکیل دفاع خورشید فاضلوف روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک برای مرحله بعدی قضیه زیر حمایه‌اش آماده می شود. قرار است بزودی دادگاه به بررسی پرونده خورشید فاضلوف شروع کند. با پرونده فاضلوف خورشید تفتیشات پیشکی به اتمام رسید. عاید این به ما روز گذشته یعنی 10 می سال 2023 اعلام کردند. ما با همراهی فاضلوف خورشید با مواد پرونده جنایتی شناس شدیم و عین حال پرونده باید که به مقامات سودی مرحله یکم برای محیطم بررسی کردن ارسال کرده شود. خورشید فاضلوف در اول ماه مارس امسال از طرف ماموران امنیتی در شهر پنجکن دستگیر شد. او را به عضویت در سازمان‌های ممنوع گمان بر می‌دانند. خودش این را رد می‌کند. قانون جنایی تاجیکستان برای این اتهام از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی کرده است. وکیل دفاع میگوید پرونده روزنامه‌نگار با همین یک اتهام به دادگاه می‌رود. عیب نهایی که به فاضلوف خورشید اعلام کرده شد با ماده 307 پریم 3 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان می باشد که جوابگیری جنایتی را برای اشتراک در حزب‌ها و اتحادیه‌هایی که با قرار سود عالی فعالیت آنها در جمهوری تاجیکستان منع کرده شده است می باشد. خورشید فاضلوف هشتمین روزنامه‌نگار تاجیک می باشد که در 1 سال اخیر بازداشت شد. اکثر روزنامه‌نگاران بازداشت شده با اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع پس پنجره رفتند. خبرنگاران زندانی در نامه‌های جداگانه از داخل بازداشتگاه عیب نامه را رد کرده بودند. سازمان‌های حامی حقوق در 1 سال اخیر چندین مراتب حکومت تاجیکستان را برای بازداشت روزنامه‌نگاران تنقید کردند، اما تقریباً عکسی صدای از طرف مقامات نشنیدند. مولا رجب یوسفی، فرزان محمدی، آزادی، دوشنبه. روزنامه بریتانیاوی فاینانشل تایمز در شماره دیروزش نوشته است که بیش از 1 میلیارد مول و کالای صادراتی اتحادیه اروپا که میبایست به ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان وارد میشد در قلمرو روسیه بینامو نشان شد. منصبداران غربی میگویند ظاهرا وارد کنندگان مال اروپایی میخواهند در دوره جنگ به روسیه کمک رسانند. از آغاز حمله روسیه به خاک اوکراین، اتحادیه اروپا و آمریکا هزارها شرکت و شهروندی روسیه را تحریم کرده است. به قول کارشناسان روسیه می‌خواهد با استفاده از کشورهای سوم مال و کالا و تجهیزات مورد نیازش را دسترس کند. ضمناً از اول سال جاری صادرات پخته و سبزیجات و میوه خشک از تاجیکستان به روسیه کمتر اما تکنولوژی‌های نو بیشتر شده است. دقیق نیست این نوع محصولات به تحریم‌های کشورهای غربی ضد روسیه داخل هستند یا نه، ولی شبهه را در مورد احتمال دور زدن آنها بیشتر کرده است. در این باره بعضی امور و پاسخ مقامات تاجیکستان را به دست آوردیم و شرح آن را از همکار ما کیومرث عطا می‌پرسیم. سلام کیومرث، خب چی اطلاعی نو داره؟
تشکر شهلا. بر اساس اون حجت‌هایی که رادیو آزادی دسترس کرد، تاجیکستان در 3 ماه اول امسال، یعنی از ماه ینور تا آخر مارس، به تقریبا 36 میلیون دلار به روسیه مال و محصولات فرستاده است و این رقم را اگر مقایسه کنیم با آمار پیشینه زیاده از 50% زیادتر است. نکته جالب این است که در میان مالهای فرستاده تاجیکستان فناوری‌ها یا تکنولوژی‌های نو هم هستند. از جمله در این 3 ماه به تقریبا 7.5 میلیون دلار از تاجیکستان به روسیه دستگاه‌های علاقه و مخابراتی فرستاده شدند. در این فهرست بندهای دیگر نیز هستند، به مثل دستگاه‌های هواتازه‌کنی، دستگاه‌های کامپیوتری بلاک‌ها و اکومولاتورهای برقی. اینچنین در ترکیب مالهای صادراتی از تاجیکستان به روسیه دیود، ترانزیستور، میکروسخما، همچنین ناقل‌ها و دیگر دستگاه‌های برقی نامبر شدند. زیاد شدن صادرات فناوری‌ها از تاجیکستان در پس منظر تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی و منع صادرات بعضی از نوع‌های مال به روسیه صورت می‌گیرند و از این رو شغله این همه داد و گرفت‌ها مایه تشویش کشورهای غربی شدند. کامرس، آیا مقامات تاجیکستان هم در این باره گپ زدند و چی گفتند؟ مقامات تاجیکستان در یک سال اخیر همونطور که خودتان هم میدونید کوشش کردند که درباره برخورد روسیه با غرب از جمله درباره تحریم ها زیاد صحبت نکنند و با وجود این رادیو آزادی از وزارت های رشد اقتصاد و مالیه، کارهای خارجی و خدمات گمرک پرسید که آیا تاجیکستان تحریم های اتحاد اروپا و آمریکا را به ضد روسیه رعایت میکند یا که نمیکند. مسئولان خدمات گمرک تاجیکستان در نامه جواب دادند که تا به امروز از جانب اتحاد اروپا و ایالات متحده آمریکا گویا برای رعایت تحریم ها رسما یگان درخواست نگرفتند. این در حالی است که وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در نامه دیگر و در پاسخ به درخواست رادیو آزادی نوشته است که مسئله تحریم را با نمایندگان اتحاد اروپا و آمریکا صحبت کردند. البته جزئیات این صحبت ها به ما معلوم نیست. و در عین زمان خدمات گمرک تاجیکستان اعتراف کرده است که سال گذشته یعنی سال 2022 ری اکسپورت یا که با صادرات بعضی از محصولات را به روسیه بیشتر کرد. اینها مالهایی هستند که به قول خود مسئولان خدمات گمرک از آلمان و کره جنوبی، ژاپن، پولشا، آمریکا و شویتزار به تاجیکستان آورده شدند. این معامله را کشورهای غربی یک نوع یاری دادن به روسیه مینامند و این است که منصبداران اتحاد اروپا و آمریکا پیوسته هشدار میدهند که کشورهای آسیای مرکزی برای مساعدت به گریز روسیه از تحریم ها میتوانند که خودشان هم زیر بار تحریم مانند. بله، سپاس کایومارس. بینندگان عزیز، همکارم کایومارس عطا بود که درباره مال‌های در سال جاری صادرات شده از تاجیکستان به روسیه معلومات داد. و در دوشنبه جشنواره تئاتری جمهوریوی پرستو 2023 به پایان رسید. در این جشنواره که یک هفته ادامه کرد، 18 تئاتر کسبی تاجیکستان اشتراک نمودند. پرستو امسال چه پیشرفت و کمبودی داشت؟ در این باره سیرنوزی روح‌الله با عادل ناظر، هنرشناس تاجیک، صحبت نمود. هر یک اثری که به دوشنبه آمد به فستیوال، اثرهای کرای به صحنه ماندن بودند. به هر حال البته کمبودی ها زیاد داشتند، لیکن اثرهایی بودند که حق دارند که در صحنه باشند. در پرستوی گذشته راست گپ بعضی اثرها عموما در به صحنه گذاشته شدنشان ممکن نبود. اون خیلی اثر گرفته مثلا به تماشابین پیشنهاد کردن ممکن نبود، لیکن این پرستو از این چیز اوری بود، پرستو خوب بود. و دیگر جهت فرق کننده این پرستو در آن است که در این پرستو چهره‌های نو زیاد بودند. رژیسورهای جوان، مثلا رژیسور جوان بهرام قربانزاده دو اثر پیشنهاد کرد به فستیوال. رژیسور مثلا تئاتر تماشابین جوان خوجند تیمور سلطانی بار اول اشتراک کرد. رژیسور تئاتر خوجند جوان، اکثر رژیسورها جوان بودند. مثلا رژیسور تئاتر اپرا و بالت رژیسور جوان و همین گونه اکتورهای جوان بودند. حتی در اثر تئاتر خوجند تماما دانشجوهای و مکتب بچه‌ها به صحنه برآمده بودند. بینندگان عزیز، این صحبت مفصل همکارم سیرنوزی روح‌الله با عادل ناظر را میتوانید در وبسایت ما و هم آزادی ویدیو تماشا کنید. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. سپاس از یکایک شما که تا آخر برنامه ما رو تماشا کردید. فردا شما رو بازم منتظریم تا ملاقات دیگر. خدا نگهداری هر یک شما.